This is grammar test 4. If you are really serious to improve your English grammar, you must take this test. You can see some of the sentences on your screen. These sentences have some grammar error. You should pause the video and try to find out the possible grammar errors in this sentence, and you can write the correct sentences. And later on in the video, I will be explaining the correct answers and the possible grammar errors in this sentence. Another thing that I would like to share with you in this video is that I took this test today. Today is 19th of April 2020, and many students participated in this test, and I'm going to announce the winner of that test as well. So first of all, let me announce the today's winner. And today's winner is so these are the sentences, and today's winner is Shubham Jaidka. Congratulations, Shubham Jaidka. He corrected 2 sentences. That means he scored 4 out of 10. And 10 students participated in this test today, and 1 plus is the person who participated later on, after 2 o'clock. And Shubham Jaidka is scored the highest score, that is 4, and he corrected 2 sentences. Mr. Gagan Mehta, he is one of my friends, and he also scored 4, and he corrected 2 sentences. However, he sent his answers after Shubham Jaidka. That means Shubham Jaidka shared his answer earlier than the Mr. Gagan Mehta. So that is why Shubham Jaidka is the winner. I would like to say thank you to the other participants. Anu, thank you very much. She participated in both the tests. Sarabjit Kaur, she is our student. Virender Kaur, Navjot Singh, thank you very much to everyone. Parneet Kaur, Lovepreet Singh, Gurpreet Singh, and Dr. Dhingra. Thank you very much, sir. And I would like to say special thanks to Simarpreet sir, who is the 11th participant of this test. Now it is the time to share the correct answers. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ. You can do self corrections as well. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, that is the lockdown in India has been extended for 2 weeks. So ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਆਨਸਰ ਜੋ ਸਹੀ ਸੀ, correct ਆਨਸਰ ਸੀ. Second sentence, people which do not follow the rules should punish. So ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, that is people who do not follow the rules should be punished. In the explanation, I will explain these errors later on. जो third sentence ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I think 2 possible answers ਸੀ ਇਹਦੇ. First is this one. You can pause the video and take a look on these sentences. The second possible answer could be this. दोनों तो कोई भी तुसी लिखा ਤਾਂ you can give 2 marks to you. जो fourth sentence ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ 2 possible answer ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ. One is this one and second is this one. And the fifth ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ possible answer ਸੀ. Sorry ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 2 ਹੈਗੇ, 3 possible answer ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ. So first is this one, second is this one, third is this one. So these 3 could be the possible answer. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ get ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ get ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, get present simple ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ s ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ get ਨਾਲ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ got ज़्यादा appropriate रहेगा. Clear? So these are the possible
answers. Now if you are really interested to know why these grammar errors are there and ਕੀ issue ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮਾਈ ਏਜੰਡਾ ਆਫ ਦਿਸ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਹੁਤ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਰਰ ਸੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ 2 ਮਾਰਕਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸਿਵ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ हैज़ बीन एक्सटेंडेड, यानी कि पैसिव फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ हैज़ बीन एक्सटेंडेड ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो जो इंडियन गवर्नमेंट ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਡਨ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਫॉर 2 ਵੀਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੈਸਿਵ 'ਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ, ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ has extended the lockdown the Indian government has extended the lockdown in India for 2 weeks। ਇੱਕ ਇੱਥੇ S ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ S ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ, 2 weeks, ਵੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ S ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ 2 ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਟੂ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੂ ਨਾਟ ਫੋਲੋ ਰੂਲਸ ਸ਼ੁੱਡ ਪਨਿਸ਼। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਆ। ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਪਨਿਸ਼, ਪਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਪੀਪਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਪਨਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ਡ, ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ਡ, ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਪਨਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਲੋਕ ਪਨਿਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਪਨਿਸ਼ ਦ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਪਨਿਸ਼ ਦ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ਡ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆ
ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ who यूज करांगे ਜਾਂ that यूज कर सकते हैं। who ਤੇ that ਦੋਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਆਨਸਰ that ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। people that do not follow rules should be punished, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। people who do not follow the rules should be punished, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, should be punished। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੇਡ ਲੈਕਚਰ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। So next sentence is, that is third sentence, many people is distributing food without maintaining the concept of social distancing could assist the virus to spread the community। So ਇਹ actually sentence ਮੈਂ ਆਪਣੇ students ਲਈ plan ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ students ਕਾਫੀ ਇਹ mistake ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ sentence simple sentence ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ simple sentence ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 'ਚ could assist ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸੀ could assist, ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਦੋ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਜਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੈਪ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਕੁਡ ਅਸਿਸਟ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਕੁਡ ਅਸਿਸਟ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੂ ਆਰ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੂ ਆਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ ਇਹ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ could assist the virus to spread in the community। ਕਿਹੜੇ people who are distributing food without maintaining the concept of social distancing। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਗੇਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੀਪਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਫੂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕੁਡ ਅਸਿਸਟ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਫੂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕੁਡ ਅਸਿਸਟ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਹੂ ਆਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਕਲੌਜ਼ਸ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਬ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਡ ਅਸਿਸਟ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ।
इन केस अगेन ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझ आ रहा, ਜਿਹੜੇ 2 ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਲੈਕਚਰ 1 ਐਂਡ ਲੈਕਚਰ 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ rather than people distribute grocery to the needy people, the langar should serve to them in the nearby Gurdwara Sahib। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਵਡ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਰਵਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਸਰਵ ਲੰਗਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਵ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਰਵਡ ਟੂ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਾ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਾਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ, rather than distributing grocery to the needy people, the langar should be served to them in the nearby Gurdwara Sahib, ठीक है जी। सो rather than ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਕਲੌਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਫਰੇਜ਼ ਔਰ ਕਲੌਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੀਪਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਗਰੋਸਰੀ ਟੂ ਦ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ ਤੇ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 2 ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਲਿੰਕ ਵਿਦ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੋਸੀਬਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ? ਓਕੇ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਐਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਐਸ ਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗॉड ਲਗਾ ਦਿਓ, ਗॉड ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਗॉड ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਜ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਜ਼ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ ਇਹ। ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਇਨਫੈਕਟਡ with corona disease, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਬਾਏ ਦਾ corona virus infected one of my friends, ਇਹ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੂੰਗਾ, one of my friends is infected with corona disease by the corona virus। ਉਹ by the corona virus ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਡਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 90% ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਥੈਂਕ you very much watching this video till the end, and be prepared for the next test as well.